ڈونلڈ ٹرمپ آؤٹ آف کنٹرول، پوری دنیا کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ امریکی صدر نے خود کو قانون سے ماورا قرار دے دیا، کہا کہیں بھی فوجی حملے یا جارحیت کا حکم دینے کا اختیار ہے، واحد چیز جو روک سکتی ہے وہ میرا اپنا دماغ ہے، عالمی قوانین پر عمل کا پابند نہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو حملے کی دھمکی بھی دے دی، کہا مظاہرین کو قتل کیا گیا تو ایران کو بہت سخت جواب ملے گا۔ امریکہ کی خارجہ پالیسی نے عالمی نظام کو ہلا دیا، ڈونلڈ ٹرمپ کے اقدامات اور بیانات پر دنیا بھر میں تشویش۔ جرمن صدر والٹر سٹین کی امریکی صدر پر سخت تنقید، کہا امریکہ عالمی نظام تباہ کر رہا ہے، پہلے یوکرین پر روسی حملے نے نظام متاثر کیا، اب امریکہ نے اقدار خطرے میں ڈال دی، طاقتور ممالک دنیا کو لٹیروں کا اڈا نہ بنائیں۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا امریکہ اپنے اتحادیوں سے دور ہو رہا ہے، امریکی حکومت عالمی قوانین کو توڑ رہی ہے۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں میں شدت آ گئی، احتجاج ایران کے تمام 31 صوبوں میں 100 سے زائد شہروں تک پھیل گیا۔ مشہد اور تہران میں گزشتہ رات مظاہرین کا مارچ، مظاہروں میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 45 افراد جاں بحق ہو چکے، 2200 سے زائد مظاہرین گرفتار۔ ایران میں انٹرنیٹ سروس ایک بار پھر بند، ترکی نے تہران کی 5 پروازیں منسوخ کر دیں۔ ایران کرائے کے فوجیوں کو برداشت نہیں کرے گا، سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کا ڈونلڈ ٹرمپ کو واضح پیغام، کہتے ہیں امریکہ کے ہاتھ خون سے رنگے ہیں، کچھ فسادی املاک تباہ کر رہے ہیں، فسادیوں کا مقصد ٹرمپ کو خوش کرنا ہے، ایران تخریب کاروں کے سامنے نہیں جھکے گا، حکومت کو مظاہرین سے بات کرنے کی ہدایت۔ وزیراعظم نے خسارے والے بجلی فیڈرز سولر پر منتقل کرنے کا حکم دے دیا۔ شہباز شریف کی زیر صدارت انرجی سیکٹر میں جاری اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ وزیراعظم نے کہا فیڈرز صوبوں کے تعاون سے سولر پر لائیں، اس اقدام سے نقصانات میں کمی ہوگی، متعلقہ علاقوں میں بجلی میسر ہوگی۔ پیسکو اور کیسکو میں پائلٹ پروجیکٹس کی ہدایت، وزیراعظم نے جواہرات اور قیمتی پتھروں کے لیے پالیسی فریم ورک کی بھی منظوری دے دی، سروے سے ذخائر کے جغرافیے اور مالیت کا تعین کرنے کی ہدایت۔ رمضان پیکج کے لیے اس بار بھی لائنیں نہیں لگیں گی، امدادی رقم ڈیجیٹل والیٹس کے تھرو ملیں گی۔ وزیراعظم نے پیکج کو مزید بہتر بنانے کے لیے سفارشات مانگ لی، کہتے ہیں اشیاء خورد و نوش کی کم نرخوں پر فراہمی اولین ترجیح ہے، یوٹیلیٹی سٹورز میں بدعنوانی تھی، مستحق افراد حق سے محروم تھے، سستی اشیاء کی فراہمی کا شفاف نظام بنایا، گزشتہ سال 40 لاکھ خاندانوں کو 5-5 ہزار دیے، رقم ڈیجیٹل والیٹس سے۔ انسانی اسمگلنگ میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں، پاکستان کے نام پر کسی صورت حرف نہیں آنے دیں گے، محسن نقوی کا غیر قانونی امیگریشن مافیا کے خلاف ایکشن کا حکم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اہم اجلاس، FIA امیگریشن ونگ کی کارکردگی پر غور کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ امیگریشن قوانین پر مؤثر عمل کرایا جائے، بھکاری مافیا کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے۔ پی ٹی آئی کا ردم TTP کا سیاسی ونگ ہے، ان کے ترجمان TTP کے خلاف بات کرنے سے گھبراتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی سہیل افریدی پر کڑی تنقید، کہا خیبر پختونخوا میں گورننس ناکام ہو چکی، ان کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں، پاکستان ایک شخص کی انا کی وجہ سے تنہائی کا شکار ہوا، قوم جو خمیازہ بھگت رہی ہے اس کے پیچھے تحریک انتشار ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی سندھ کے دورے پر کراچی پہنچ گئے، صوبائی وزیر سعید غنی نے ایئرپورٹ پر استقبال کیا، سہیل افریدی کو اجرک اور سندھی ٹوپی پہنائی گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے استقبال کے لیے آئے کارکن لڑ پڑے، کارکنوں نے ایک دوسرے پر لاتیں اور مکے برسا دیے، PTI ریلی میں درجنوں شہریوں کی جیب کٹ گئی، متاثرہ شہری رپورٹ درج کرانے ایئرپورٹ تھانے پہنچے۔ سندھ حکومت کا PTI کو کراچی باغ جناح میں جلسے کی اجازت دینے کا فیصلہ، وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کسی بھی جماعت کی پرامن جدوجہد کو نہیں روکا جا سکتا، قانون کی خلاف ورزی ہوئی تو مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ شجیل میمن بولے حکومت سندھ قانون کے دائرے میں ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی۔ پنجاب کے اسپتالوں میں عملے پر موبائل فون استعمال کرنے پر پابندی،
सिक्योरिटी गार्ड, वार्ड बॉयज, नर्सों, फार्मेसी स्टाफ को बॉडी कैम लगाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अहम इक़दामात की हिदायत कर दी। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास हेल्थ प्रोजेक्ट्स पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर आला ने अस्पतालों के लिए जदीद मेडिसिन की लिस्ट मुरतब और कमेटी बनाने का हुक्म दे दिया। अस्पताल के अमले की कारकर्दगी पर तनख्वाहें बढ़ेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से PSL की 2 नई टीमों के मालिकान की मुलाकात। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की क़ियादत में वफ्द मिला। शहबाज शरीफ की PSL टीमें खरीदने पर मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने मोहसिन नकवी की काविशों को सराहा। तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा। दिसंबर में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर मौसूल। स्टेट बैंक ने मुल्की तरसीलात ज़र के ताज़ा अदद-ओ-शुमार जारी कर दिए। तरसीलात ज़र में एक साल के दौरान 17%, जबकि एक माह के मुकाबले में 13% इजाफा हुआ। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में तालिबा के इक़दाम खुदकुशी की तहकीकात। शामिल तफ्तीश किए गए नौजवान का बयान रिकॉर्ड करके क्लियर कर दिया गया। नौजवान हमजा की वाक़े में कोई जिम्मेदारी या गफलत साबित नहीं हुई। खुदकुशी की कोशिश करने वाली तालिबा की सेहत में बेहतरी। मरीजा की हालत अब पहले से काफ़ी बेहतर और मुस्तहकम है। रेस्टोरेंट के बजाय लाइब्रेरियां बनाएं। क्या हुकूमत के पास रेस्टोरेंट का काम ही रह गया है? स्मोक तदारुक केस की समाअत के दौरान सख्त रिमार्क्स। पूरे शहर में लाइटें लगा दी गई, पैसों का ज़िया किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट का शहर में दरख्तों की कटाई पर भी सख्त इजहार बरहमी। मुलव्वस PHA अफसरान को अदालत से गिरफ्तार करवाने का इंदिया। पीर को तलब कर लिया। केस की मजीद समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी। मुल्क के तूलो अर्ज में सर्दी ने पंजे गाड़ लिए। पहाड़ी इलाके बर्फ से ढक गए। मैदानी इलाकों में यख ठंडी हवाओं का राज। चल्लास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बटोगा टॉप पर बर्फबारी के बाद मौसम इंतहाई सर्द। बर्फबारी के बायस राब्ता सड़कें बंद हो गईं। हुंसा में पारा -21 डिग्री तक गिर गया। अस्तोर में दर्जा हरारत -19 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। चल्लास में -11 और कल्लात में -8 डिग्री रहा। कराची में भी सर्दी, दर्जा हरारत 8 डिग्री तक गिर गया। पंजाब भर में सख्त सर्दी की लहर कहर ढाने लगी। सर्द हवाओं ने खुली फजाओं में चलना मुहाल कर दिया। बढ़ती सर्दी में मौसम सरमा की छुट्टियां तमाम होने को। वालिदैन का तालीमी इदारों में मौसम सरमा की छुट्टियां बढ़ाने का मुतालबा। सूबाई हुकूमत 12 जनवरी से स्कूल खोलने के फैसले पर कायम। महकमा मौसमियात ने सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का अलर्ट जारी कर दिया। बरतानिया और यूरोप बर्फानी तूफान गोरेटी की लपेट में आ गए। फ्रांस और बरतानिया में मामूलाते जिंदगी दरहम बरहम। लाखों घर बिजली से महरूम हो गए। ट्रेन सर्विस और परवाजों का शेड्यूल मुतासर। फ्रांस में शदीद सर्दी से 6 अफराद हलाक। जर्मनी में पारा -20 डिग्री तक गिरने का इम्कान। तुर्किया के दारुल हुकूमत में निज़ाम जिंदगी मफलूज। इस्तांबुल में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी। मुस्लिम ममालिक की इसराइली वज़ीर ख़ारजा के दौरा सोमालीलैंड की मज़म्मत। पाकिस्तान समेत 23 मुस्लिम ममालिक का सोमालिया से यकजहती का इजहार। इस्लामी मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा और OIC ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। बयान के मुताबिक इसराइली वज़ीर ख़ारजा का दौरा सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खिलाफ वर्जी है। इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को तस्लीम करने का फैसला नाकाबिल कबूल है। इससे खित्ते में अदम इस्तेहकाम बढ़ सकता है। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो का वेनेजुएला में अमरीकी फौजी कार्रवाई पर तशवीश का इजहार। कहा, हकीकी सफारतकारी के बजाय ताकत की पॉलिसी अपनाई जा रही है। दुनिया में जंग दोबारा रिवाज पकड़ रही है। जंग पसंदी का जुनून फैल रहा है। वेनेजुएला के लोगों की मर्जी का एहतराम किया जाए। बांग्लादेश का भारत के मजीद 3 अहम सिफारती मिशंस के वीज़ा सेक्शंस बंद करने का ऐलान। बांग्लादेशी हुकूमत का फैसला सिक्योरिटी खदशात की बिना पर किया गया। फैसले के तहत भारतीय शहरियों के लिए कारोबारी और मुलाजमत के वीज़ों के अलावा तमाम अक़साम के वीज़े मुअत्तल कर दिए गए। क्या 2026 में दुनिया खत्म हो जाएगी? सोशल मीडिया पर अफवाहें जोर पकड़ गईं।
सनसनीखेज पोस्ट और वीडियो ने यूट्यूब, ट्विटर और टिकटॉक समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हलचल मचा दी। माहिरीन ने 2026 को अलामती तौर पर इंसानियत के खात्मे का साल करार दिया। बारिश ने रंग में भंग डाल दिया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा मैच बारिश के बायस मनसूख। पाकिस्तान को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। कौमी टीम ने पहले मैच में श्रीलंका को शिकस्त दी थी। घुड़सवारी में पाकिस्तान का एक और एजाज। बासलाहियत नौजवान उस्मान खान आलमी रैंकिंग में एक बार फिर सरे फहरिस्त आ गए।